अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। यहाँ जमा होने का मकसद समझा दिया गया है। अभी इस वक्त जो औरतें यहाँ जमा हैं वो लड़के की माएँ और लड़कियों की माएँ हैं, જેને આપણી ગુજરાતી ज़ुबाનમાં કહેવાય સાસુ। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम दुल्हों के सामने अलग बात जो उनकी ज़रूरत की है, दुल्हनों के सामने अलग बात जो उनकी ज़रूरत की है, ससुराओं के सामने अलग बात जो उनकी ज़रूरत की है और सासुओं के सामने अलग बात जो उनकी ज़रूरत की है। कई सालों से ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता जा रहा है और जब भी मेरी बारी आती है तो मुझे सासुओं में बिठाया जाता है। आमतन बहुत सी मर्तबा बिठाया। मैंने इस मर्तबा उलमा से कहा भी सही कि भाई वह हूँ सासुओं ने समझी ने तो थाकी गयो, कोई समझवा तैयार थती नहीं। हवे આપણે વહુઓને समझाइए। और कल मैंने उज़र भी किया कि मुझे अहमदाबाद पहुंचना है, इस वजह से मैं नहीं पहुंच सकूंगा। तो हर एक ने ये जवाब दिया, मौलवी साहब सासुओं ने कौन समझावे, सासु बनवानो जो मौको मळ्यो होय हाथ में आवी गयो एने कौन समझावे। माँ बहने देखो, मैं एक बात आपको फाइनल कह दूँ, आप यहाँ पर जितनी भी औरतें जमा हैं अक्सर मेरी माओं की उम्र की है। तो इससे ये अंदाज़ा है कि मैं आपका बेटा हूँ। कई ऐसी औरतें होगी जो जवानी में सासू बनने वाली होगी, तो हो सकती है वो मेरी बहन की उम्र की हो, लेकिन अक्सर माओं की उम्र की है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें खुल कर रखूँगा जो आपकी ज़रूरत की है। एक बेटे को अपनी माँ के सामने बात करने में कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
बेटा अपने माँ के सामने खुलकर बात कर सकता है। और माँ, मासी, मासी क्यों कहते हैं? मासी यानी माँ जैसी। मासी का माना ही यही है कि वो औरत माँ जैसी होती है। जैसे माँ के हुकूक हम पर लाजिम हैं, इसी तरीके से मासी के हुकूक भी हम पर लाजिम है। तो अगर आपको कोई बात मेरी अच्छी न लगे तो अपना बेटा समझकर एडवांस माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखूँगा और आपने इन बातों को, कुछ बातें गुजराती में भी कहूँगा, कुछ बातें उर्दू में भी कहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हर एक को इतनी उर्दू तो समझ में आती ही आती होगी, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें होगी जिसको मुझे गुजराती में रखना है तो गुजराती में भी रखूँगा। अगर माँ बहनें और मेरी माएँ बहनें, हम जो बात आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं, आपने इन बातों को दिल के कानों से सुन लिया, तवज्जो से सुन लिया, तो इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत का नमूना होगा। फिर ज़िंदगियों में सुकून ही सुकून, इत्मीनान ही इत्मीनान। मौत आएगी तब भी दुनिया से हम खुश होकर जाएंगे, और दुनिया में जिएंगे तब भी अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमाएगा। ज़रूरी सारी बातें हो चुकी हैं। मकसद यहाँ जमा होने का आपके सामने तफसील से ज़िक्र किया जा चुका है। मैंने मज़हब इस्लाम की कुछ वज़ाहत भी आपके सामने रख दी है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। इस वक्त मेरी जितनी बातें होगी वो ज़्यादातर वही बातें होगी कि हम आने वाली बहू को अपने घर में कैसे रखेंगे। इसमें अक्सर औरतें वो है, जैसे 30 सासुएँ हैं तो 15 लड़के की माएँ हैं, 15 लड़कियों की माएँ हैं। तो आम मतन अभी इस वक्त मेरी बात की ज़्यादा मुखातब लड़के की माएँ, ज़्यादा बातें उनके लिए हैं और कुछ बातें जो लड़कियों की माँ के लिए भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम सामने रखते हुए, इसलिए कि अल्लाह ने कईयों को बेटा भी दिया है, कईयों को बेटियां भी दी हैं, कभी हम बहू लाते भी हैं, कभी अपनी लड़की को देते भी हैं, और ये निज़ाम भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं, जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ ही बेटियाँ देता हूँ। बेटियाँ देने वाला एक अल्लाह है, और जिसे मैं चाहता हूँ बेटे ही बेटे देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ बेटे भी देता हूँ, बेटियाँ भी देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। औलाद का देना अल्लाह के हाथ में है, किसी तावीज़ वाले बापू के हाथ में नहीं है। आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक गलती ये भी है, बेटा होता है, माँ बाप बड़े खुश, दादा दादी बड़े खुश, माँ बाप खुश होते चलो बेटा आ गया, दादा दादी खुश होते हैं चलो पोता आ गया, नाना नानी खुश होते चलो नवासा आ गया। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो हर एक के मुंह चढ़ जाते हैं। हालांकि बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और मैं लड़के की माँओं से कहता हूँ, ओ अल्लाह की बंदियों, ये मत समझना किसी माँ बाप के लिए उनकी बेटी बोझ है, हरगिज़ नहीं। माँ बाप हमेशा अपनी बेटी को खिलाने की ताकत रखते हैं, हमेशा अपनी बेटी को अपने घर में रखने की ताकत रखते हैं। ये तो अल्लाह का हुक्म है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए उन्हें ससुराल भेजा जाता है, वरना किसी माँ बाप के लिए उनकी बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं। बल्कि जब माँ बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, अगरचे शादी के दिन उनका चेहरा हंसता हुआ नज़र आता है, उनका चेहरा खुश नज़र आता है, लेकिन हकीकत ये है माँ के दिल पर वो सदमा सवार है, बाप के दिल पर वो सदमा सवार है।
18-19 साल की बेटी जिसकी हर फरमाइश को माँ बाप ने पूरा किया होता है, जिसकी हर बात को माँ बाप ने एक्सेप्ट किया होता है, जिसकी हर बात को माँ बाप ने मंजूर किया होता है, फिर किसी और के हवाले करने की बारी आती है। उस वक्त अगरचे माँ खुश नज़र आती होगी, उस वक्त अगरचे बेटी का बाप खुश नज़र आता होगा, लेकिन उनके दिल पर वो सदमा होता है, उनके दिल पर वो सदमा होता है कि उस सदमे को लिखने के लिए उनको एक नोटबुक दे दी जाए और एक पेन दे दिया जाए और कहा जाए कि आज तुम अपनी बेटी को ससुराल भेजते हो, बेटी को ससुराल भेजने पर तुम्हें जो सदमा है वो सदमे को तुम लिखना शुरू कर दो। माँ बाप के पास वो अल्फाज नहीं होते हैं कि उस सदमे को वो अल्फाज में बयान कर सके। फिर किसी आने वाली कमजोर बहू पर हमारी तरफ से जुल्म हो, हमारी तरफ से ज्यादती का मामला हो, उनके माँ बाप की दिल पर क्या गुजरती है। बेटी रुखसत होकर ससुराल चली जाती है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, माँ को रात को नींद नहीं आती। अल्लाह, मैंने मेरी बेटी को तेरे हुक्म पर, तेरे नबी के हुक्म पर एक अच्छा खानदान समझकर उसे ससुराल भेजा है। मालूम नहीं उसके साथ क्या मामला होने वाला है। उसने वक्त पर खाया होगा या खाया नहीं होगा, उसे सुकून की नींद मिली होगी या सुकून की नींद नहीं मिली होगी। मेरी बेटी जब मेरे घर पर होती थी, जब वो मुझे आराम करने को कहती, मैं उसे आराम करने देती थी। जिस खाने का वो मुझसे तकाजा करती थी, जो खाना मुझसे मांगती थी, फौरन मैं उसके सामने पेश कर देती थी। आज वो ससुराल गई है, उसकी सास ने उसे माँ जैसी मोहब्बत दी होगी या नहीं दी होगी। ये सदमा माँ बाप को कई रातों तक सोने नहीं देता है। जिन्होंने अपनी बेटियों को रुखसत किया है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसका इनको अंदाज़ा है। लेकिन आज मैं जो ज़रूरी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, अगर उन बातों को हमने अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हमें अपनी बहू की तरफ से भी राहत ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह, और हमारी तरफ से भी हमारी बहू को ज़रूर राहत मिलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए माँ बहनें, आप ज़रा भी नाराज़ ना होना। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी होती है। हालांकि जब मैं सास में बात करता हूँ तो मुझे हिम्मत नहीं होती है, चूँकि आज हमारे माशरे में औरत कितनी भी अखलाक वाली होती है। बहुत सी औरतों को मैंने देखा है बड़ी अखलाक वाली है। कई औरतें ऐसी हैं जो नमाज का एहतमाम करने वाली, कई औरतें ऐसी हैं जो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने वाली, कई औरतें ऐसी हैं जो इशराक की नमाज का एहतमाम करने वाली, कई औरतें ऐसी हैं जो कुरान करीम की रोज़ाना तिलावत करने वाली। लेकिन जब वो सास बनती हैं, सारे अखलाक चले जाते हैं, सारे अखलाक फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो सास बनने का मैंने कहा ना मौका मिला है। मैंने कल कहा ना एक मौलाना को, मौल साहब सासू में बात करवानी है, તમે તૈયાર થઈ જાઓ। મૌલ સાહેબ સાસુઓને કોણ સમજાવે? સાસુ ભણવાનું જેને મોકો મળેલો એ કહેતી આજથી જવા દે, ભલે ને પછી સગી ભોણજી જ કેમ ના હોય, સગી ભત્રીજી જ કેમ ના હોય, પણ સાસુ તો ભણવાનો મોકો મળ્યો ખરી ને। तो अब सासुओं को क्या करना चाहिए? सास के लिए अगर आप अपनी बहू के दिल में आपकी मोहब्बत बिठाना चाहती हो तो आपको क्या क्या करना होगा, बस वो बातें मुझे आपके सामने रखनी है। और माँ बहनों याद रखो, देखो तुम्हें अपनी बेटियों से मोहब्बत है और बेटियों से मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए। मुझे भी अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत है, बेटे से मोहब्बत है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है। और बेटी को देखता हूँ दिल में सुकून इत्मीनान मिलता है। और जितनी बेटियों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत होती है उतने बेटों के दिलों में मोहब्बत नहीं होती है। कभी कभी मेरी अम्मी कहते भी है
કે તારા બે છોકરા છે ને તું છોકરીને કેમ આટલું ચાટે છે, છોકરા નથી દેખાતા? तो मैं मम्मी को हंसाने के लिए मोहब्बत के तौर पर कहता हूँ, मम्मी आ तो छोकरा तो क्याરના, જ્યાર સુધી એમની વહુ આવી ત્યારના, બેટી તો આપણી હંમેશા હંમેશની છે। છોકરા તો જ્યારે વહુ આવશે ત્યારે બદલાতে થોડી વાર થવાની છે, છોકરાઓ તો જલ્દી બદલાઈ જાય છે, પણ આપણી છોકરી તો હંમેશા સાસરીમાં જતી રહેશે। તો એ માનું ટેન્શન કે મારી માના સાથે શું થયું હશે, મારી માએ કામ કર્યું હશે કે નહીં કર્યું હોય, મારી માને પગની તકલીફ છે, કમરની તકલીફ છે, મારી માँ કામ કરી શકી હશે કે નહીં કરી શકી હોય। बेटी ने तो हमेशा ये फिक्र होए छे, बेटी तो हमेशा ये टेंशन में ज रहे छे। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बेटियों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। माँ बाप के दिल में बेटियों की मोहब्बत होती है, बेटियों के दिल में भी माँ बाप की मोहब्बत होती है। लेकिन बुढ़ापे में अगर कोई सहारा बनती है माँ बहनें तो वो बहू बनती है। इसलिए तुमने जवानी की ज़िंदगी में बहू के साथ अच्छा सलूक किया है तो बुढ़ापा तो आना ही आना है। बुढ़ापे में हर एक को सहारे की ज़रूरत होती है। तो तुमने आने वाली बेटी को मोहब्बत दी है, आने वाली बेटी के साथ अच्छा सलूक किया है, आने वाली बेटी के साथ अच्छा मामला किया है, तो आने वाली बहू बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देगी। उस वक्त पे बेटियां काम नहीं आती है, बेटियां बेचारी मजबूर होती है। क्यों मजबूर होती हैं? कि वो अपने ससुराल में होती हैं और हकीकत ये है कि वो ससुराल में होने की वजह से इतना हमारा सपोर्ट नहीं कर सकती है जितना बहुएं हमारा सपोर्ट करती है। अब अगर आप अपनी बहू के दिल में आपकी मोहब्बत बिठाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? सास को चाहिए कि बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव करे। તમારી છોકરીઓ સાથે તમે જે સલુક કરો છો, જો વ્યવહાર કરો છો, એ જ વ્યવહાર વહુના સાથે પણ થવો જોઈએ। છોકરીના માટે જે ચાહો છો એ ચાહત આવાવાળી વહુ સાથે બી હોવી જોઈએ। આજ કમજોરી બે તરફ છે, એક તરફ નથી। બે तरफ कमजोरी शू है कि वहू सासू ने माँ मानवा तैयार नहीं, सासू वहू ने दीकरी मानवा तैयार नहीं, जेना कारणे बंने ने टेन्शन है। वहू ने टेन्शन है कि कई मारो धणी मावड़ियो न थी जाए, एनी मानो न थी जाए, अने माने टेन्शन है कि मारो बेटो कई एनी वहूनो न थी जाए, मने ना छोड़ी दे। पण हूँ अक्सर माँ बहनों तमने कहूँ छूँ कि छोकरो हमेशा तमारो हतो, तमारो छे ने आईंदा पण तमारो ज रहेवानो छे। छोकरो कदी इंशाअल्लाह माँ बाप ने नहीं छोड़ी सके। तमे आ बधी वातोनो ख्याल राखशो तो इंशाअल्लाह छोकरो कदी तमने नहीं छोड़ी सके। तो सासुओं ने एवं जरूर करवू जोईए कि जे तमारी दीकरी साथे तमे जे वर्ताव करो छो ए ज वर्ताव तमारी आवावाળી वहुना साथे पण होवू जोईए। इस तरह प्यार और मोहब्बत से रखे कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। घर में ऐसी मोहब्बत दे, ऐसा प्यार दे, वहू इतनी सासू थी इतनी खुश थी जाए। माँ बहने देखो, बाज़ दफ़ा बड़ाई के तौर पर मैं बातें नहीं कहता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। आम मतन होता क्या है, अपना घरों में शू थाय, આપણે જ્યારે વહુઓને તોતા કરવાઓ ને એના ધણીથી એના આદમીથી તોતા કરવાઓ તો શું કરે, એના રૂમમાં જઈને તોતા કરે કે કોઈ સાંભળતું નથી ને એક એને જે ભડાસ નીકાળવી હોય બધી ભડાસ નીકાળી નાખે કે તમારી મા એવી છે ને તમારી બહેન એવી છે ને તમારા ભાઈઓ એવા છે ને જે ભડાસ નીકાળવી હોય ભડાસ નીકળવા। મારે તો ઊંધું જ છે, મારી વાઈફ રૂમમાં આવે કે કંઈ ના બોલે, મારા મમ્મીના સામે જેટલું એને બોલવું એટલું બોલે, જેટલું એટલે કે એને ખબર જ છે કે મમ્મીના સામે હું બોલીશ તો મમ્મી મારી જ ભીડમાં આવવાના છે, એની ભીડમાં આવવાના નથી। તો એને પાક્કું યકીન થઈ ગયેલું છે કે મમ્મી મારા ભીડમાં જ છે, એના ભીડમાં નથી। હકીકત બી એવું થાય છે, ભલે ભૂલ એની પણ હોય પણ બોલચા તો મારે સાંભળવી પડે। તો આવાવાળી વહુને એટલી મોહબ્બત આપવી જોઈએ કે એના મા બાપને ભૂલી જાય, એના એની મા બાપની યાદ કદી ન સતાવે, એના આરામનો એની રાહતનો પણ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ। हाकिमाना तरीका इख्तियार न करे, ऑर्डर थी काम नहीं। बेटा, बहुत सी औरतें थोड़ा मिजाज में सख्ती होती हैं, तो सख्त मिजाज की वजह से तुझे भान नहीं पड़ता है, घर में झाड़ू नहीं लगाई है, घर में पोता नहीं लगाया है, अरे सुबह नाश्ते का वक्त हुआ है तुझे पता नहीं चलता है, 10-10 बजे तक सोने का होता है। नहीं 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 नहीं, ये हाकिमाना अंदाज बहू के दिल में तुम्हारी नफ़रत डाल देगा। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, नादान लड़की है, हम अपनी बेटी को कितना मोहब्बत से समझाते थे, बेटा आ तारू आ काम छे कर, तू करी नाखे तो बहुत सारू छे, अल्लाह तने एनो सारो बदलो आपे। ये मोहब्बत वाला जुमला उसके दिल को जीत लेता है और वो सोचती है
अरे अल्लाह तूने मुझे कैसी अच्छी सास नसीब फरमाई है, वो मुझे अपने माँ जैसा प्यार करती है, कभी किसी काम को कहती भी है तो अपनी माँ की तरह कहती है। माँ अपनी बेटी को कितना मोहब्बत से कहती है, अपनी बेटी का कितना राहत और आराम का ख्याल रखती है। तो हाकिमाना तरीका इख्तियार न करे, कोई गलती उससे हो जाए तो उसे दरगुजर कर दे, माफ़ कर दे। माफ़ करने का जज्बा दिल में नहीं है तो फिर अपने बच्चों की शादी भी मत करो। मैं हमेशा कहा करता हूँ, बर्दाश्त करने का जज्बा दिल में रखो। आने वाली नादान लड़की है, बहुत छोटी उम्र की है, और वो नादानी वाली उम्र में उससे भूले हो ही जाती है। अब तुम माँ बनी हो, तुम सास बनी हो, तुम्हारा काम है कि तुम माफ़ कर दो। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती किसी की गलती को माफ़ कर दे। ये तो सगी बेटी की गलती को माफ़ करना होता है, सगी बहू की गलती को, और सगी बहू भी सगी बेटी की तरह ही होनी चाहिए। अरे उसकी गलती को माफ़ करेंगे तो अल्लाह पाक कितना राज़ी हो जाएगा। हदीस शरीफ में फरमाया कि मेरा उम्मती किसी की गलती को माफ़ कर दे, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में गुनाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर हम आने वाली किसी की बेटी की गलती को माफ़ करेंगे, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह पाक हमारे साथ दरगुदर का मामला फरमाएगा। उसकी गलती को दूसरी औरतों के सामने बयान न करे। आ प्रॉब्लम पर अपना समाजना अंदर छे। अरे हमारी वहू तो 10-10 वाग्या સુધી ઉઠતી જ નથી, 10-10 વાગ્યા સુધી એનો રૂમ છોડીને આવતી જ નથી, અને એ વાતો ઘરના બહાર થવા લાગે, મહેલામાં થવા લાગે। મા બહેનો, તમે શું સમજો છો કે તમે તમારી વહુની બુરાઈ ઘરના બહાર કરતા હશો તો તમારા મહેલાવાળા ખુશ થતા હશે યા નારાજ થતા હશે? તમારો ખ્યાલ શું છે? અરે મહેલાવાળા તો બહુ ખુશ થાય છે। આપણી પ્રોબ્લેમને જોઈને, આપણી ગલતીઓને જોઈને, આપણા દુઃખને જોઈને મહેલાવાળાને તો બહુ ખુશી થાય છે। એટલે તો હું કહું છું, દુનિયામાં બધા દુઃખી છે, દુનિયામાં બધા જ દુઃખી છે, પણ ખુદના દુઃખથી દુઃખી નથી, બીજોના સુખથી દુઃખી છે કે બીજોને સુખ ના મળવું જોઈએ। દુઃખ મળે તો બધા જ ખુશ થાય છે। દેખો ને, हाँ વહુ લાવવાનો શોખ હતો ને, શોખ પૂરો થઈ ગયો ને। તો તુમ અપની બહુ કી, તમે તમારી વહુની ગલતીઓને બહાર કહેશો, બીજી औरतों સામે બયાન કરશો તો એ બીજી औरतो તમારી વાતો સાંભળીને કોઈ તમારી હમદર્દી નહીં કરે, તમારી લાગણી નહીં કરે, એ તો બહુ ખુશ થશે અંદર અંદરથી। એટલે વહુથી કોઈ ભૂલ થઈ જાય, કોઈ મિસ્ટેક થઈ જાય તો એને ખુદને જ કહી દેવાનું, બીજોને કહેવાની જરૂરત નથી ને। એને બી કહો તો એ અંદાજના અંદર કે તમે તમારી સગી લાડલી બેટીને કેવી રીતે કહો છો, એનાથી પણ વધારે મોહબ્બત, એનાથી પણ વધારે પ્યાર આપીને તમારે તમારી બેટીને સમજી, બેટી સમજીને કહેવું જોઈએ। બીજાના સામે એની ભૂલો નહીં નીકાળવી જોઈએ। उसके घर वालों का जिक्र बुराई के साथ न करे और न घर में किसी को करने दे। तारी माँ तो एवी ज छे, भूल बिचारी वहूथी थई गયેલી હોય या वहूथी ना पण थई हो, पण दिल में एक जलन आवी गયેલી હોય, दिल में एक दुश्मनी आवी गई हो। तारी माँ पण एवी छे, तू पण एवी छे, तारो बाप पण एवो छे। જ્યારે કલ કયામતમાં અલ્લાહ પાકે પૂછી લીધું, ઓ અલ્લાહ કી બંદીઓ બતાવો, એના મા બાપે તમારું શું બગાડ્યું હતું? તમે એના મા બાપના તાના તમે એને આપી દેતા હતા। अरे तुम्हारी बेटी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत है तो वो किसी आने वाली की बेटी, किसी आने वाली की बेटी, किसी और की बेटी हम अपने घर में लाए हैं तो क्या उसके दिल में उसके माँ बाप की मोहब्बत नहीं होगी? ज़रूर मोहब्बत होगी। और तुम उसके माँ बाप की बुराइयाँ करो, उसके घर वालों की बुराई करो, उसके भाई की बुराई करो तो उसका दिल कितना ज़ख्मी होता होगा। और जब वो दिल में रो गई, मेरी माँ बहनें, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह के अर्श को हिलाने के लिए काफ़ी हो जाता है। इसलिए हमेशा उसके घर वालों का अच्छा तस्कीरा होना चाहिए, बुरा तस्कीरा ना होना चाहिए। खाने पीने में अपनी औलाद जैसा बर्ताव करे। अरे दीकरी छे, बेटी जा तू सवारे नास्ता में ताजी रोटी खाई ले, अने वहूने कहेवामां आवे वहू रातनी वासी रोटी पड़ेली छे, तू रातनी वासी रोटी खाई ले। हूँ एम नहीं कहतो माँ बहनों के वासी रोटी ना खावी जोईए, वासी रोटी जरूर खावी जोईए।
વાસી રોટી ખાવામાં કોઈ ગુનો નથી, બલકે વાસી રોટીનો કોઈ બગાડ બી ના હોવો જોઈએ, પણ આવી બેઇન્સાફી ઘરમાં ન થવી જોઈએ કે સવારે નાસ્તો છે, રાતની રોટી પડેલી છે અને બેટીને કહેવામાં આવે છે કે જા દીકરી તું તાજી રોટી, વહુને કહે રે તું એના માટે તાજી રોટી બનાવી આપ અને તું રાતની વાસી રોટી ખાઈ લેજે. આવું ના ચાલે. જેવું તમે તમારા દીકરી માટે પસંદ કરો છો એવું તમારી આવવાવાળી વહુ સાથે બી તમારો મામલો હોવો જોઈએ. તો તમારા વહુના દિલમાં 100% તમારી લાગણી હશે, પણ તમે વહુને એમ કહી દો કે જા તું વાસી રોટી ખા અને બેટીને કહો તું તાજી રોટી ખા. હા, વાસી રોટી ખવડાવી છે તો બંનેને ખવડાવો, તાજી રોટી ખવડાવી છે તો બંનેને ખવડાવો. આ તો હું તમને તમારો બેટો સમજીને સાફ સાફ વાતો બતાવું છું. આ નેની ભૂલો ભલે તમે બહુ અલ્લાહની નેક બંદીઓ હશો, તમારા ઘરોમાં નહીં થતી હોય, તમે તો બહુ ફરિશ્તા જેવી હશો, પણ આવા ઘરોમાં ભૂલો થાય છે. આ બધી ભૂલો થયેલી છે. એટલે હું તમને કહું છું કે છોકરીઓને જેવું તમે ખવડાવો છો એવું તમારી વહુઓને પણ ખવડાવવું જોઈએ. છોકરીઓ સાથે તમારું જે વર્તાવ છે, વારંવાર આ વાત કહું છું, એ જ વર્તાવ તમારી વહુઓ સાથે પણ હોવું જોઈએ. अगर किसी वक्त तबीयत में सुस्ती हो या कोई बीमारी हो तो उसको काम करने से मना कर दे, खुद रोक दे. વહુ બિચારી બીમાર છે પણ સાસરીમાં કંઈ નથી શકતી, બિચારીની તબિયત સારી નથી, યા થોડી બદનમાં સુસ્તી છે, જે કે જે રીતે આપણી બેટી જ છે, આપણે જોઈએ છે ને મા બેને, જ્યારે એનું મન હોય ત્યારે કામ કરે, મન ના હોય ત્યારે કામ ના કરે. વહુના સાથે પણ આ સોલ્યુશન થઈ શકે છે. વહુને રાતે ઊંઘ ના આવી હોય, બીજું કોઈ ટેન્શન હોય, દિવસે ના કામ કરી શકે, ઊંઘ થોડી વધારે આવતી હોય તો સાસુને ખુદ કહી જવું જોઈએ, જા બેટી તું સૂઈ જા, વાંધો નથી, આજ તારું કામ કરાવી લઈશું યા હું કરી લઈશ. અલ્લાહે તમને હિંમત આપી છે. જેવું તમે તમારી બેટીને સપોર્ટ કરતા હતા, તમારી વહુને સપોર્ટ કરશો તો અલ્લાહ એનાથી કેટલો ખુશ થઈ જશે. પણ આજ તો આપણે હોય કેવું, મારી દીકરી ખુશ સુખી એવી જોઈએ અને બીજાની આવવાવાળી દીકરીઓને હું દુઃખી કરું એવું તો ના ચાલે. આપણે જેવું કરશો એવું ભરશો. કમા તદીન તુદાન, હદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને, જેવું તમે કરશો એવું ભરશો. જૈસી કરની વૈસી ભરની, ના માનો તો કરકે દેખો, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो करके देखो, भले अमल का भला नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो. किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं. हाँ, जिसको सताया है उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है. तो फरमाया कि अगर वो बीमार है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, सुस्ती है, तो फिर उसको कोई काम करने न दे, बल्कि ख़ुद उसको काम करने से रोक दे. अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है तो इलाज भी करवाए, उसका इलाज करवाए. बेटी के बारे में जितने फ़िक्रमंद थे उतना ही बहू के बारे में भी फ़िक्रमंद होना चाहिए. उसके काम को सराहा करे, उसके काम की तारीफ़ करे, कभी कभी उसको इनाम भी दे देवे. એને કોઈ કામ કરેલું છે તો કહેવું જોઈએ, હા બહુ આ કામ તારું સારું છે, તારીફ કરવી જોઈએ. और હું અક્સર કહું છું કે જે જવાન છોકરીઓ હોય છે, જે જવાન છોકરીઓ હોય છે, એમને એમની તારીફની બહુ ભૂખ હોય છે. તારીફ તમારી સાંભળશે તો એ વધારે સારું કામ કરશે અને કદી કદી એને હદિયો પણ આપવો જોઈએ, ઇનામ પણ આપવું જોઈએ. હું તમને અમારા ઘરનો માહોલ બતાવી દઉં. મારી મમ્મીએ હર મહિનાના વહુઓના પૈસા ફિક્સ કરેલા છે કે આટલા આટલા એમને આપી દેવાના, એમના ઉપર કોઈ હિસાબ નહીં, બલકે આટલા પૈસામાં તમે ભલે તમારી શાદી માટે કપડાં લાવો, તમારે કંઈ જવું હોય તમે ખર્ચો કરો. તો એવી રીતે વહુઓને પણ આપણે જેવી રીતે દીકરીઓને ઇનામ આપતા રહેતા હતા, પૈસા આપતા રહેતા હતા, એવી રીતે વહુઓને પણ ટાઈમ ટુ ટાઈમ એવી રીતે એમના કામની તારીફ પણ થવી જોઈએ અને આપણા તરફથી એમને ઇનામ પણ મળવું જોઈએ. મા બહેનો, તમે સોચતા તો મતલબ આવી ગોળી જેવી વાતો તમે ક્યાંથી લાવો છો? અરે આ વાતો ગોળા જેવી નથી, આ શરીયતની વાતો છે. તમે તમારી વહુને જેટલી મોહબ્બત આપશો એનાથી ડબલ ટ્રિપલ મોહબ્બત તમારી વહુ તમારા સાથે કરશે. अगर किसी काम में कोई कमी हो तो नरमी और मोहब्बत से उसको समझाए. भूल કરી ચૂકી છે વહુ તો ભૂલ થયા પછી એના પર ગુસ્સો ન થવો જોઈએ, ગુસ્સો પી જવો જોઈએ, ગુસ્સો બરદાશ્ત કરવો જોઈએ.
અને એને મોહબ્બતથી સમજાવવું જોઈએ। મોહબ્બતથી સમજાવવા પર માણસ સમજી જાય છે, ગુસ્સો કરવા પણ માણસ જીદમાં આવી જાય છે। એટલે તમે તમારી વહુઓને સારી રાખવા ચાહો છો, હંમેશા એના સાથે નરમી। અને હાદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે, જે નરમ આદતથી મહરૂમ રહી ગયો, જેના પાસે નરમ આદત નથી એ હર ભલાઈથી મહરૂમ રહી ગયો, એ હર ભલાઈથી મહરૂમ થઈ ગયેલો છે। જેના પાસે નરમ આદતો છે એને હર ભલાઈ મળેલી છે, જેના પાસે નરમ આદતો નથી, જેના પાસે નરમી નથી, એના પાસે કોઈ ભલાઈ નથી। तवज्जो से बात सुने। अगर आप लोग थक गई हो तो मैं बात ख़त्म कर दूँ। अगर उसकी कमी कोई है, कोई गलती है, तो उसके खुसर से भी न कहे, उसको डांट और न उसको डांट डपट करे। घरवाला आया, अरे अपनी वहू तो केवी छे, जुओ ने आ भूलो करे छे ने आ भूलो करे छे, तमे तमारा घरवाळोने कहीने शुं करवाना छो? तमे तमारी जवानीमां भूलो नथी करेली? तमे नहीं चाहता कि हमारो दीकरो खुश रहे, हमारी बेटी खुश रहे, तो एनी फरियाद ससराओ पर ना थवी जोइए। इसी तरह अपने लड़के से भी उसकी कमी कोताही का जिक्र न करे, न किसी किस्म की कोई शिकायत करे। छोकरो आयो रूम में बोलायेला, तारी वहू ने तो समझाओ केवी वहू है तारी, तो एम शादी करी थी खुद। हूँ तो मम्मी ने कदी मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह कदी एवी बात करता ज नहीं, पण कदी कही भी दे आવું तो हूँ एम ज जवाब आपी देतो कि मम्मी लाया तो तमे छो, हूँ थोड़ी लायेलो छूँ, पसंद तो तमे करवा गयेला हता, तमे लायेला छो। मारी मम्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह एवुं नहीं करती, बल्कि मारी मम्मी तो मने खुद कहे कि भाई तू गुस्सो मत कर, तू एना साथे सारू सलूक कर। तो तमारे भी माँ बहनों एवुं ज करवुं जोईए। छोकराने कदी खोटी शिखामण ना आपवी जोईए, बल्कि छोकराने हमेशा सही शिखामण आपो। छोकराने सही शिखामण आपशो, कोईनी दीकरीने तमे सुखी करशो, अल्लाह तमारी दीकरीने सुखी करशे। अल्लाहे तमारा पेटमां दीकरी नहीं आपेली तो अल्लाह पाक तमने एने दुनियामां पण सारो बदलो आपशे अने अल्लाह पाक आखिरतमां पण सारो बदलो आपशे। तो वहूनी कोई पण भूल न ससराओथी कहेवो, न एना शोहरथी कि एना शोहरना दिल में एनी नफरत आवे, एवुं पण कोई काम न थवुं जोईए। इसी तरह अपनी लड़कियों को भी समझा कर रखे कि उनके साथ अच्छा सलूक करे, बुरा सलूक न करे, बल्कि प्यार मोहब्बत से रहे। मैं हमेशा सोचता हूँ, माँ बहनों जरा संभाळो, पॉइंटनी बात है। हूँ घणी वखत एवुं विचारूँ छूँ कि आपणे दुल्हाने पण अलग जोड़ीए छीए, दुल्हनने पण अलग जोड़ीए छीए, सासूओने पण अलग जोड़ीए छीए, ससराओने पण अलग जोड़ीए छीए, पण जे वधारे त्रास तो नणंदनो होय छे। नणंदने कोण समजाववा जशे? नणंदनो भी कोई एक जोड़ होवो जोईए। घणी वखत मारा मगजमां आवो ख्याल आव्यो कि सासूओनी ऊंच नीच वहू बर्दाश्त करी लेशे कि चलो ये तो मारी सासू छे, बर्दाश्त थई जाए। पण पेली जे नणंद आवेली होय ने ए हुकूमत करे ने ए दादागिरी करे, ए कोई वहूने बर्दाश्त थतुं नथी। तो माँ बहनों तमारे तमारी दीकरीओने समझावी देवी जोईए। अरे अपना घर में आवेली आ वहू तारी भोजाई नहीं, बल्कि एम समझी ले आ तारी बेटी है। ये तो अल्लाह तरफथी बधा रिश्ताना निजाम है, अल्लाह तरफथी शादीनो एक निजाम है। पण मोहब्बत तो एना साथे एवी होवी जोईए जेवी तारी सगी बहनथी तू मोहब्बत करे छे, एवी तारा भाईनी बहरीथी भी तारे मोहब्बत करवानी रहेछे। तो नणदों को समझाना माँ बहनों तुम्हारा काम है, तमारे नणदों ने समझाई देवानी कि देख वेकेशन में आवो तो सारी रीते आवी जा, कहीं वांधो नहीं, पण मारी वहुओना फल काढ़वा आवती हो तो मत आवजे। देखो ये माँ बहन आपको कहता हूँ, आपके अंदर ये कंट्रोल होना चाहिए। आपको अल्लाह ने ये पावर दिया है, वो पावर का आप इस्तेमाल ज़रूर करें कि तुम अपनी बेटियों को समझाओ और उनसे कहो कि नहीं अपनी बहू के साथ अच्छा मामला होना चाहिए। हाँ तुम्हारी बेटियाँ उम्र में छोटी है और बहू बड़ी है, तो बेटियों को कहो कि देखो भाभी ने इज्जत करो, भाभी ने मान थी बोलाओ। अने तमारी बेटियों ने पण समझाववामां आवे कि भाभीना साथे कोई खोटो सलूक ना करो। अगर तुम्हारी लड़कियां उम्र में बहू से छोटी हो तो उनको ताकीद करो कि उनका अदब व एहतराम करे, उनके एहतराम के ख़िलाफ़ कोई कलमा ज़ुबान से न निकाले, कोई बात ज़ुबान से ऐसी न कहें कि आने वाली बहू के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जावे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी से फरमाया, अल्लाह के नबी नजात का रास्ता क्या है, छुटकारे का रास्ता क्या है कि मैं अल्लाह की पकड़ से बच जाऊँ, अल्लाह के अज़ाब से बच जाऊँ, मुझे दुनिया में भी छुटकारा मिल जाए और मरने के बाद भी छुटकारा मिल जाए। हमारे नबी ने फरमाया अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना कहो जो किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली हैं, किसी के दिल को ज़ख्मी कर देने वाली हैं, किसी के दिल को नाराज़ कर देने वाली हैं।
और बगैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकलो और अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, अपने गुनाहों पर अल्लाह से तौबा करते रहो। अल्लाह पाक ज़रूर गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, बाज़े दफ़ा आदमी अपनी घणी वखत એવું થાય છે કે માણસ એની ज़ुबानથી કંઈ સારી વાત કહે છે, હાલાકી એ વાતની એના નજદીક કોઈ કદરો કિંમત નથી હોતી, પણ અલ્લાહને એ વાત બહુ પસંદ હોય છે, જેના બદલામાં અલ્લાહ પાક એના માટે જન્નતનો ફેસલો કરી દે છે। અને ઘણી વખત એવું હોય છે કે એની ઝુબાનથી એવી ખતરનાક વાત કહી દે છે, એવી ખોટી વાત કહી દે છે કે એ વાતને તો કંઈ ખોટી સમજતી જ નથી, પણ એના કારણે અલ્લાહ પાક એને એટલા દૂર સુધી જહન્નમમાં ફેંકી દે છે જેટલો કે આસમાન અને જમીનનો ફાસલો છે। આસમાન અને જમીનના દરમિયાનમાં જેટલી ગેપ છે એટલો દૂર સુધી એ ખોટી વાત કરવાના કારણે જહન્નમમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે। इसलिए बहू के सामने भी कोई ऐसी बात न करो कि इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जावे। बहू के सामने उसके घर वालों का जिक्र बुराई से न करे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा उनका जिक्र भलाई से होना चाहिए। बहू के सामने जहेज़ की कमी का जिक्र न करे, न जहेज़ के सामान में कोई कमी निकाले। माँ बहनों एनाथी मोटू जहेज़ कયું થઈ શકે જેને ના દિલના ટુકડાને, ના જીગરના ટુકડાને, ના કલેજાના ટુકડાને તમારે હવાલે કરી દીધી છે, એના બી મોટું કોઈ જહાજ થઈ શકે? 19-20 વર્ષની ઉંમરમાં એને સારી પાલી છે, એની હર જીદોને પૂરી કરી છે, હર જીદોને એની હર ચાહતોને પૂરી કરી છે। જેવું કપડું માંગ્યું એવું કપડું લઈને આપેલું છે, જે ખાવાની વાત કરીએ બધું ખાવાનું લઈને આપેલી છે। પછી અલ્લાહના હુકમ પર, અલ્લાહના નબીના હુકમ પર તમારા દીકરાને આપી, તમને આપી, એનાથી પણ મોટું કોઈ જહેજ થઈ શકે છે? आज कहते हैं तारी माए तो पलंग एवं आपेलू है, तारी माए तो तिजोरी एवी आपेली है, तारी माँ ने तो आलवाना कोई लखण ज नता, तारा बापना पासे शू है? ओ माँ बहनों, अल्लाह पाकनो शुक्र अदा करो कि एनी माए तमने एटलू पण आपेलू है। आ तो छोकरानो हक है, छोकरानो हक है कि छोकरो सारो पलंगनो इंतजाम करे, छोकरा सारो रूमनो इंतजाम करे, छोकरा घरनी फेसिलिटीनो इंतजाम करे। आवावाળી वहू तो मेहमान होय छे, मेहमान एनी फेसिलिटी लईने केम आवशे? मने एक माणसे पूछ्યું, मल साहब मैं मारी बेटीने पेला सामेवाळा मारी बहरीने पासेथी जहेज ना लऊँ, सामेवाळो पासेथी जहेज ना लऊँ तो कोई वांधो खरी? मैं कि तो पण जबरदस्ती आपे छे। मैं कीधुं कि आपवाना छे जबरदस्ती, केम कि बिचारी बेटीने आखी जिंदगी मेणा सांभळवा पड़े। अहींया थोड़ी वार बयान सांभळीने तो शरीयत तमे करी लो, अने जरूर शरीयत पर चालवुं ज जोईए। शरीयत पर चाल्या वगर कोईनी नजात नथी। पण पेली बिचारी दीकरीने हमेशा तारी माए तने शुं आल्युं छे? ओ अल्लाहनी बंदी, एनी माए दिलनो टुकड़ो आपेलो छे, कलेजानो टुकड़ो आपेलो छे। एनी माना दिलथी पूछ, જ્યારે એ સસરાલ જાય છે, જ્યારે એ સાસરે રવાના થાય છે, ભલે ને શાદીના દિવસે રવાના થતી હોય, ભલે ને 10 વર્ષ થઈ ગયા હોય શાદીના, એક વખત માના દિલ પર સદમો જરૂર હોય છે। માં હંમેશા દુઃખી હોય છે, મારી બેટી આ સાસરે ગઈ છે। અરે જ્યારે પિયરમાં આવે છે તો બેટીનો કેટલો ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે। એની મરજીથી જ્યારે ઉઠે ત્યારે ઉઠાડવાની, જ્યારે સૂઈ જાય ત્યારે સુવા દે। ઘણી વખત માઓ એમ પણ કહે છે, બેટી તું કામ ન કર, સાસરીમાંથી થાકીને આવેલી હશે। तो माओ बहनों बेटीओ हूँ तमने समझावा चाहूँ छूँ कि आ बात बेटीओ ने पण हूँ कहीश कि बेटीओ ने पण तमे कही देजो कि तमे तमारी सासुओं ने माँ समझो अने सासुओं ने कहूँ छूँ आववाળી वहू ने बेटी समझो। तो फरमाया कि जहेज की कमी का जिक्र उसके सामने न करे, न बहू के सामने उसका जिक्र करे कि तेरे घर वालों ने फुला चीज़ नहीं दी है, अरे फुलानी चीज़ नहीं दी, फुलानी चीज़ नहीं दी, ये सब जिक्र बहू के सामने नहीं होना चाहिए। बहूना सामे आ बधी बातों ना थाय कि तारी माए तिजोरी तो आवी पण पलंग तो ना आप्यो, अरे फ्रीज तो ना आप्यो, तो तू कई भिखारी थई गयेली छे, तू नहीं लावी सकती, अल्लाहथी तू मांग, अल्लाह तने आपी देशे। एमां वहू पासेथी मांगवानी शुं जरूरत छे? अरे एमने एमना दिलनो टुकड़ो आपी दीधो ए ज बहु मोटी वात छे। बहू के घर वालों ने अगर कोई सामान दिया है तो उसके सामने उसकी तारीफ करे। हाँ, बेचारी गरीब घर की बेटी थी, माँ बाप ने उसकी शादी कर दी है, अब बहू बेचारी थोड़ा सस्ता सामान लेकर आई है, थोड़ा सस्तुं सामान ना, अल्लाहनो शुक्र है तारी माए बहुत सारी तिजोरी आपी है। हालांकि माने जवाबदारी नथी, मानी कोई जवाबदारी नथी, तारी माए बहुत सारो पलंग आपेलो है, एना सामने तारीफ थवी जोईए। कोई कमी ना निकाले कि तारी माए तिजोरी तो आपी पण एवी आपी, तारी माए पलंग आप्यो पण एवो पलंग आप्यो, ना ना माँ बहनों आवुं न थवुं जोईए। आ वहूना दिलना टुकड़ा टुकड़ा करी नाखे, पछी बिचारी वहू केवी तरह सासरीमां जिंदगी गुजारे। अहीं सासुओना मेणा सांभळवा, अहीं धणीना मेणा सांभळवा, तो आ बधुं केवी रीते बर्दाश्त करी सके? एटले हूँ तमने कहूँ छूं
કે વહુના સામે એના ઘરવાળાના કોઈ સામાન આપેલું છે, એ સામાનની કોઈ બુરાઈ ન કરે। આ બધી વાતો અગર અમારી વહુઓના સાથે હશે, વહુ સાસુઓના સાથે આવું સલુક, સાસુઓ વહુના સાથે આવો જ વર્તાવ કરશે, તો અલ્લાહની જાતે આલીથી ઉમ્મીદ છે કે વહુના દિલમાં સાસુઓની જરૂર મોહબ્બત હશે, સાસુઓનો જરૂર પ્યાર હશે। હવે મા બહેનો, હું એક વાત બતાવું તમને। આ દેખો, એક જરૂરી વાતો જે પોઈન્ટની હતી એ પૂરી થઈ ગઈ। દેખો, હવે ઘણોના ઘરમાં વહુ આવશે, ઘણોની છોકરીઓ રૂક્ષત થશે, અને શાદી પછી મા બાપની, જેવી તરહ દાદા દાદીની, નાના નાનીની એક તમન્ના હોય છે કે અલ્લાહ પાક હવે આપણા ઘરમાં એક રમકડું આપી દે। જે તરહ હું સાફ બતાવું છું કે ઘરમાં એક ફૂલ હોય જે રમાવાના કાબિલ થઈ ગયેલું હોય, તો એક વાત સાંભળો કે શાદી પછી હોવું એ જોઈએ। હું અક્સર કહું છું કે અલ્લાહના ઉપર છોડી દો। અલ્લાહ પાક જ્યારે ઓલાદ આપી દે ત્યારે અલ્લાહના તરફથી ઓલાદ લઈ લેવી જોઈએ, એમાં કંટ્રોલ નહીં કે હાલ 2-3 વર્ષ ફરીએ પછી ઓલાદ લઈએ, ના, અલ્લાહ પાકે જે લખેલું છે એ થઈ જવાનું। એક મેન્ટાલિટી એ બનાવો। ઘણા ઓરતોની મેન્ટાલિટી એવી હોય છે કે 2 વર્ષ થઈ જાય, 3 વર્ષ થઈ જાય અને ઘરમાં ઓલાદ ન થતી હોય તો ટેન્શનમાં આવી જાય, અરે શું થઈ ગયું, વહુને ઘરમાં કેમ ઓલાદ નથી થતી? તો દેખો, મેં તમને પહેલે સમજાયું કે ઓલાદ અલ્લાહ આપે છે। અલ્લાહના નબીથી પાવરફુલ કોણ થઈ શકે? અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની પહેલી ઓલાદ 5 વર્ષ પછી થયેલી છે। પહેલી ઓલાદ અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની। તો હું અક્સર કહું છું કે 5 વર્ષ સુધી તો અલ્લાહ પર છોડી જ દેવાનું, કોઈ ટેન્શન લેવાનું નહીં કે કેમ ઘરમાં રમકડું નથી આવ્યું। હા, પછી 5 વર્ષ થઈ ગયેલા છે, પછી પણ આપણા ઘરમાં કોઈ રમકડું નથી, કોઈ ફૂલ નથી, તો પછી પહેલો મસલો શરીયતનો એ છે કે મેડિકલ ચેકઅપ બંનેનું થવું જોઈએ, છોકરાનું પણ અને છોકરીનું પણ, કે પ્રોબ્લેમ કેમાં છે, બંને રેગ્યુલર છે, કોઈ એકમાં પ્રોબ્લેમ છે તો એનો ઈલાજ ડૉક્ટરી કરાવો, બંને કમ્પ્લીટ છે તો પછી અલ્લાહથી દુઆ માંગો। અલ્લાહથી માંગશો, અલ્લાહ પાક જરૂર ઓલાદ આપી દેશે। रब्बी हबली मिनस सोलिहीन, रब्बी हबली मिनस सोलिहीन। अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट नहीं भी है, लेकिन अगर वो औलाद की तमन्ना रखती है, इस आयत करीमा को पढ़ने का एहतमाम करेगी, अल्लाह पाक उसे खूबसूरत और नेक साले लड़का अता फरमाएंगे, अल्लाह पाक उसे फरमा बरदार बेटा अता फरमाएंगे। मैंने शुरू में आपको बताया, माँ बहने, ઘરમાં બેટી પેદા થાય તો બધાના મોઢા ચડી જાય છે, અને બેટો આવે તો બધા ખુશ થઈ જાય છે। પોતરો આવ્યો, નવાસો આવ્યો, બેટો આવ્યો અને બેટી આવી તો, અને આપણે જોઈએ બી છીએ ને મા બહેનો કે જ્યારે બેટો આવે તો પેડા વાંટવામાં આવે છે, પેડા તકસીમ કરવામાં આવે છે, અને બેટી આવે તો જલેબી આપવામાં આવે છે। કેમ જલેબી આપીએ છીએ? એટલે કે બેટી આવી તો થોડી ખુશી ઓછી છે એટલે જલેબી આપીએ છીએ। પણ સાંભળી લો, બેટો પણ અલ્લાહની નહેમત છે, બેટી પણ અલ્લાહની નહેમત છે। और उलमाए बहुत ज़बरदस्त बात लखेली है, अल्लाह पाक जेना घर में बेटी मोकले, सांभळो माँ बहनों, जे औरतनी पहली औलाद बेटी होय अने बेटी होवा पर ए शोहर पण खुश होय, वाइफ पण खुश होय, हस्बैंड भी खुश होय, अने बेटीना पैदाइश पर, बेटीना जन्म पर बन्ने मियाँ बीवी ने, बन्ने हस्बैंड वाइफ ने कोई दुख ना होय तो अल्लाह पाक एक फरिश्तो एमना घर में मोकले छे, અને એ ફરિશ્તો જણવાવાળી માને એના પરોથી ઢાંપી લે છે, અને ફરિશ્તો કહે છે કે એ અલ્લાહની બંદી, તું પણ કમજોર છે, અને તે જેને જણી છે એ પણ કમજોર છે, એટલે કે તે બેટીને જણી છે, બેટી પણ કમજોર છે। જે તમારા બેઓના સાથે સારો વર્તાવ કરે છે, જે તમારા બેઓના સાથે સારો સલુક કરશે, અલ્લાહ પાક એના સાથે સારો સલુક કરશે, અલ્લાહ પાક એનો થઈ જશે। ઓર બા બેને સુનો, જેના ઘરમાં અલ્લાહ પાક બેટો મોકલે છે ને બેટી મોકલે છે, તો જ્યારે બેટો અલ્લાહ પાક દુનિયામાં મોકલે છે તો બેટાને કહે છે જા તું દુનિયામાં તારા બાપની મદદ કરજે। देखो माँ बहनों, फर्क सांभळो, દીકરા ને દીકરીમાં ફરક સાંભળો। દીકરો મોકલે છે અલ્લાહ પાક દુનિયામાં, બેટો મોકલે છે તો અલ્લાહ પાક કહે છે જા તું દુનિયામાં તારા બાપની મદદ કરજે, અને જ્યારે બેટી દુનિયામાં અલ્લાહ પાક મોકલે છે તો અલ્લાહ પાક કહે છે જા તું દુનિયામાં, હું ખુદ તારા બાપની મદદ કરીશ। બેટાને કહે છે તું તારા બાપની મદદ કરજે,
અને બેટીને જ્યારે અલ્લાહ પાક મોકલે છે તો અલ્લાહ પાક કહે છે કે જા તું દુનિયામાં હું ખુદ તારા બાપની મદદ કરીશ। તો બેટીઓ બહુ મોટી અલ્લાહની નહેમત છે। મેં શરૂમાં તમને કીધું કોઈ બેટી મા બાપ માટે બોજ નથી હોતી। હર બેટીથી મા બાપને લાગણી હોય છે, હર બેટીથી મા બાપને મોહબ્બત હોય છે। આ તો સાસરે એ માટે મોકલવામાં આવે છે કે અલ્લાહનો હુકમ છે, હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો હુકમ છે એટલે સાસરે મોકલવામાં આવે છે। બાકી કોઈ મા બાપ માટે એમની બેટી બોજ નથી। એટલે હું છોકરાની માઓને પણ કહીશ કે તમે આવાવાળી વહુના સાથે સારો વર્તાવ કરજો। છોકરીની માઓને કહીશ ખાસ કરીને કે તમે તમારી દીકરીને ખોટી સલાહ કદી ના આપો કે સાસુના સામે જવાબ આપી દેવાનું। દીકરીને એવી સલાહ આપો, દેખ બેટી આજ भी તું અમારી બેટી છે, કાલ भी हमारी बेटी હતી અને મોત સુધી તું અમારી જ બેટી રહેવાની છે, બલકે જન્નત સુધી કયામત સુધી તું અમારી જ બેટી રહેવાની છે। પણ હવેથી તારા મા બાપ પેલા એ તારા સાસુ સસરા એ પણ તારા મા બાપ છે, અમે પણ તારા મા બાપ છીએ। એમને નારાજ કરીને કદી અમારા ઘેરે ના આવજે। ખુશીથી આવે તારા માટે હંમેશા અમારા ઘરના દરવાજા ખુલ્લા છે। હા, એમને નારાજ ન કરો। હા, એવું બી નહીં કે સાસુ સસરા બેટી પર જુલમ કરતા જાય ને આપણે બરદાશ્ત કરીએ, ના, બરદાશ્ત બી નથી કરવું, પણ ખોટી સલાહ પણ નથી આપવી। બરદાશ્ત એટલું કરો કે જેટલી શરીયતે તમને બરદાશ્ત કરવાની ઇજાઝત આપેલી છે। પણ બેટી બિચારી સાસુઓના તાના સાંભળીને, સસરાઓના તાના સાંભળીને એટલી હેરાન થઈ જાય, એટલી પરેશાન થઈ જાય કે ડિપ્રેશનને શિકાર થઈ જાય। તો એવી નોબત પણ ના આવી જોઈએ। એનું પણ સોલ્યુશન લાવવું જોઈએ, પણ ખોટી સલાહ બી નહીં કે તારી સાસુ આવવા ના દે તોય જબરદસ્તી આવી જા, તારા ઘરવાળો આવવા ના દે તોય જબરદસ્તી આવી જાય, એવું નહીં। હવે ઘર એનું મા બાપ એ પેલા બી છે, હવે અસલ ઘર એનું છે। અમારા પાસે એટલી લાંબી નથી રહેવાની, વધારે જિંદગી એને ત્યાં ગુજારવાની છે। તો આ વાતોનો ખાસ તौर પર ખ્યાલ રાખો કે બેટીઓને કોઈ ખોટી શિખામણ ના આપો। બેટીઓને સાસુઓના સાથે ખોટો સલુક કરવાનો મોકો ક્યારે મળે છે? જ્યારે માં એના સપોર્ટમાં થઈ જાય છે। આ વાત કેમ કે વહુઓમાં પણ કરવા જેવી હોય છે, પણ હું તમને સમજાવી દઉં છું। જો કે અહીંયા છોકરીઓની માઓ પણ બેઠેલી છે, તો છોકરીઓની માઓને આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ। મારી નાની અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ એમની મગફિરત ફરમાવે, એમની 8 દીકરીઓ હતી। 8 દીકરીઓમાં એટલા સખ્ત હતા આ મામલાના અંદર। મારી નાનીમાં હંમેશા કહેતા હતા મારા ઘરના દરવાજા મારી હર બેટી માટે ખુલ્લા છે, પણ ક્યારે? જ્યારે એ સાસરીમાંથી ખુશી આવે ત્યારે। સાસરીમાંથી લડાઈ ઝઘડો કરીને આવે, સાસરીમાંથી જીદ કરીને આવે તો મારા ઘરના દરવાજા એમના માટે ખુલ્લા નથી। કદી પણ દીકરીઓને ખોટી સલાહ નહોતા આપતા, બલકે હંમેશા દીકરીઓને સહી શિખામણ આપતા હતા। તો હંમેશા મા બાપને એનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ। અરે સાસુ છે, અરે સાસુનો મગજ બી છે, તો સાસુ કોઈ ઊંધું સીધું બોલી બી લે તો બેટીઓને કહી દો અરે અલ્લાહની બંદી તું એને માફ કરી દે, અલ્લાહ તને સારો બદલો આપશે। ને હું હંમેશા વહુઓને પણ કહું છું કે તમે તમારી સાસુઓના સાથે ખોટો સલુક કરશો તો એક દિવસ તમારે પણ સાસુ બનવાનું જ છે। જેવું અહીંયા કરેલું છે એવું ત્યાં ભરવાનું જ છે। આજ તમે વહુ છો તો કાલ સાસુ બનવાની છો। તો આ બધી વાતોનો ખ્યાલ રહેશે તો અલ્લાહની જાતે આલીથી ઉમ્મીદ છે અલ્લાહ પાક જિંદગીઓમાં સુકૂન ઇત્મીનાન નસીબ ફરમાવી દેશે। અલ્લાહ પાક પછી કદી જિંદગીમાં ઝઘડા નહીં થાય, લડાઈ નહીં થાય। તો આજ મારે તમારા દરમિયાનમાં બયાન તો ઘણા બધા હોય છે, તકરીરો તો ઘણી બધી હોય છે। અમારા ઓળખીતા પણ અંદર બેઠેલા છે, જાણે જ છે કે આખી જિંદગી બયાન કરવામાં નીકળી ગઈ તો બયાન તો જિંદગીમાં ઘણા જ થાય છે, તકરીરો ઘણી જ થાય છે। આ બધી વાતો જરૂરતની છે। હદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, કોઈ અલ્લાહનો બંદો, કોઈ અલ્લાહની બંદી લાંબી નમાઝો પડીને, દિવસના લાંબા રોઝા રાખીને એટલો ઊંચો મર્તબો હાસિલ નથી કરી શકતો, એટલો ઊંચો મકામ હાસિલ નથી કરી શકતો જેટલા કે સારા અખલાકથી, સારા ગુણથી મકામ હાસિલ કરી લે છે। સારા ગુણવાળા માણસની અલ્લાહના નજદીક બહુ કદરો કિંમત છે। સારો ગુણવાળો મર્દ હોય યા સારી ગુણવાળી ઓરત હોય, અલ્લાહના નજદીક એની બહુ કદર છે। એટલે આપણા અખલાક એટલા સારા હોવા જોઈએ કે આપણી જાતથી કોઈને દુઃખ ન થાય, ન સાસુથી વહુને દુઃખ થાય, ન વહુથી સાસુને દુઃખ થાય, ન અમારા વેવાઈને દુઃખ થાય। આ બધી વાતોનો ખ્યાલ રાખીને ચાલશો તો અલ્લાહની દાત આલી ઉમ્મીદ છે અલ્લાહ પાક અમારી જિંદગીઓમાં સુકૂન ઇત્મીનાન નસીબ ફરમાવી દે છે। મા બેને તમે વાતો સાંભળીને થાક્યા ના થાક્યા, પણ હું તમારા સામે વાત કરીને થાકી ગયો છું। બસ આજની મજલિસમાં 2 કામોની નિયત કરીને જાઓ। આ મા બહેનો, આ તમારી જે ટોપિકની વાતો હતી એ પૂરી થઈ ગઈ। આ એક્સ્ટ્રા વાત,
એક્સ્ટ્રા ઓફર તમારા માટે કે આજની મજલિસમાં 2 કામ કરો, 2 કામ કરવાની નિયત કરી લો. આ 2 કામ તમારી જિંદગીમાં હશે. દુનિયાવાળા તમને સારું કહે ન કહે, દુનિયાવાળા તમારી ઇજ્જત કરે ન કરે, દુનિયાવાળા તમારાથી મોહબ્બત કરે ન કરે, દુનિયાવાળા તમને સારું સમજે ન સમજે, પેદા કરવાવાળા અલ્લાહ કહેશે ઓ મારી બંદી તે તારી જિંદગીમાં 2 કામ કર્યા છે, તારાથી સારું મારા નજદીક કોઈ નથી થઈ શકતું, તારાથી સારું મારા નજદીક કોઈ નથી. જે અલ્લાહના માટે સારો હોય એ દુનિયાવાળા માટે સારો જ હોય છે. ઓર જે અલ્લાહની નજરોથી પડી જાય, અલ્લાહની નજરોમાંથી ગીરી જાય, પડી જાય, એ દુનિયાવાળાની નજરમાં કદી પણ ઊભો થઈ શકતો નથી. પહેલું કામ 5 ટાઈમની નમાઝ કદી ન છોડો. શાદીનો મોકો આવે તો બી નમાઝ પઢો, ઘરોમાં નમાઝ પઢવાનો એહતમામ, 5 ટાઈમની નમાઝ પઢશો, અલ્લાહ પાક જિંદગીઓમાં બરકત, જિંદગીઓમાં સુકૂન, રોઝીમાં બરકત. મોત આવશે, અલ્લાહ પાક મોતના ટાઈમે કલમો આપી દેશે. શૈતાન જે અમારો કટ્ટર દુશ્મન છે, અલ્લાહ પાક શૈતાનના હમલાથી અમારી દુનિયામાં પણ હિફાજત ફરમાવશે, મરતે વખતે બી હિફાજત ફરમાવશે. અને એનાથી સારો કોણ થઈ શકે જે અલ્લાહના સામે ઝૂકવાવાળો હોય, અલ્લાહના સામે સજદા કરવાવાળો હોય. અને અલ્લાહના સામે ઝૂકવાવાળોને, અલ્લાહના સામે સજદા કરવાવાળોને દુનિયાવાળોના સામે ઝૂકવાની જરૂર નથી હોતી, દુનિયાવાળોના સામે આજીઝ થવાની જરૂર નથી હોતી, બલકે અલ્લાહ પાક પૂરી દુનિયાને એમના સામે ઝુકાવી દે છે. તો પહેલું કામ 5 ટાઈમની નમાઝ. બીજું કામ પોતાની જાતથી કોઈને દુઃખ મત પહોંચાવો, પોતાની જાતથી કોઈને તકલીફ મત પહોંચાવો. મેં શરૂમાં તમને કીધું કે જેવું કરશો એવું ભરશો. હદીસ શરીફ સાંભળી લો. હદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે, અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન બહુ મોટો કરીમ છે, બહુ મોટો રહીમ છે, માફ કરવાવાળો છે. પૂરી જિંદગી ગુનાહોમાં ગુજરી જાય, પૂરી જિંદગી અલ્લાહને નારાજ કરવાવાળા કામ કર્યા હોય, પણ દિલથી એક વખત કહી દીધું હોય અસ્તગફિરુલ્લાહ. મા બેનો દિલમાં કહી દો ને એક વખત અસ્તગફિરુલ્લાહ, કહી દો મા બેના દિલમાં અસ્તગફિરુલ્લાહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ. જેનો માયનો એ છે કે અલ્લાહ હું તારાથી માફી માંગુ છું, ઓરત છે અલ્લાહ હું તારાથી માફી માંગુ છું. અલ્લાહ પાક કહે છે એ મેરી બંદી, ઓ મારી બંદી તે મારાથી માફી માંગી છે, મારી ઇજ્જતની કસમ મેં તારી જિંદગીના બધા જ ગુનાહ માફ કરી દીધા છે. અને એવા માફ કર્યા છે કે તે જિંદગીમાં કદી ગુનો કર્યો જ નહોતો, તે જિંદગીમાં કદી મને નારાજ કરવાવાળો કામ કર્યા જ નહોતા. અલ્લાહ પાક તો બહુ મોટો માફ કરવાવાળો છે, બહુ મોટો રહમ કરવાવાળો છે. જિંદગીમાં જેટલા પણ ગુનાહ થાય અલ્લાહની મરજી, અલ્લાહ ચાહે તો પકડ કરે, ચાહે તો માફ કરે, ચાહે તો એની સજા મરવા પછી આપે. પણ 2 ગુનાહ એવા છે, 2 પ્રોબ્લેમ એવી છે, 2 ભૂલો એવી છે જેની સજા દુનિયામાં જ મળે છે. મરવા પછી તો મળે જ મળે છે, પણ દુનિયામાં પણ મળે છે. નંબર 1, જેને એના મા બાપના દિલના ટુકડા ટુકડા કર્યા હોય, મા બાપનું દિલ તોડ્યું હોય, મા બાપને નારાજ કર્યા હોય, મા બાપને સતાયા હોય, મા બાપને સતાવવાવાળાને દુનિયામાં સજા મળે છે, દુનિયામાં એને ભોગવવું પડે છે. તો હંમેશા મા બાપના સાથે સારો વર્તાવ હોવો જોઈએ, સારો સલુક હોવો જોઈએ. જે મારી બહેનો છે હું એમને કહીશ કે માઓના સાથે કોઈ ખોટો વર્તાવ ન કરો, બાપના સાથે કોઈ ખોટો વર્તાવ ન કરો. અને નંબર 2, જેના પર કોઈએ જુલ્મ કર્યું હોય, જાતિ કર્યું હોય, દિલ દુખાડ્યું હોય. અરે વહુ કમજોર છે પણ પેદા કરવાવાળો અલ્લાહ કમજોર નથી. અરે વહુ સાસુ પર જુલમ કરે, સાસુ કમજોર છે, પેદા કરવાવાળો અલ્લાહ કમજોર નથી. અરે સામેવાળો જવાબ આપે ના આપે કમજોર, એના તરફથી ખુદ અલ્લાહ પાક જવાબ આપે છે, અલ્લાહ પાક ખુદ એના તરફથી જવાબ આપે છે. એટલે 2 ભૂલો જિંદગીમાં કરી તો એની સજા મરવા પહેલાં દુનિયામાં જ મળી જશે. નંબર 1, જેને મા બાપને રોવડાવ્યા. નંબર 2, જેના કેના ઉપર કોઈના ઉપર જુલમ કર્યો, કોઈના ઉપર જાતિ કરી, કોઈનું દિલ દુખાડ્યું, તો મરવા પહેલાં દુનિયામાં સજા મળી જશે. બસ અલ્લાહથી દિલથી દુઆ કરી લો મા બહેનો, અલ્લાહ પાક આપણી દુનિયા બી સારામાં સારી બનાવે, આખિરત બી સારામાં સારી બનાવે. મારી કોઈ વાતથી તમને કોઈ તકલીફ પહોંચી હોય, કોઈ દુઃખ પહોંચ્યું હોય, મારી કોઈ વાત તમને સારી ન લાગી હોય, અદબના ખિલાફ મેં કોઈ વાત તમારા સામે કરી દીધી હોય, તો પહેલાં દિલથી તમારાથી માફી માગું છું, અલ્લાહથી બી માફી માગું છું. અલ્લાહ પાકથી ઉમ્મીદ છે કે તમે પણ માફ કરી દેશો, મારો પેદા કરવાવાળો અલ્લાહ પણ માફ કરી દેશે. બસ અલ્લાહથી દિલથી દુઆ કરી લો. અલ્લાહ આ જે રિશ્તા થવાવાળા છે, જે નિકાહ થવાવાળા છે, અલ્લાહ પાક એમાં બહુ મોહબ્બતો પેદા ફરમાવે. 2 ખાનદાનોમાં મોહબ્બત, 2 ખાનદાનોમાં એવો જોડ
કે એમની મોહબ્બતોની લોક મિસાલ આપે, એમની મોહબ્બતોના લોક દાખલા આપે। અમ્મા ઈશામાં કેવી મોહબ્બત હતી, અમારા નબીમાં કેવી મોહબ્બત હતી। મા બહેનો, હું તમને સમજાવું, અલ્લાહ નબીએ औरतोનો કેવો મકામ આપેલો છે, કેવો મર્તબો આપેલો છે। હદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને, औरत તારી માં છે તો એના પગના નીચે જન્નત છે। આદમી કેટલો પણ મોટો હોય, જો સુધી માની કદર ન કરે, માની વાત ન માને, તો સુધી એ જન્નતનો મુસ્તહિક થઈ નથી શકતો। औरत તારી બહેન હોય તો એ તારી ઇજ્જત છે, औरत તારી બેટી તારી દીકરી હોય તો એ તારી ઇજ્જત છે, औरत તારી વાઈફ તારી બીવી હોય, તારી પત્ની હોય તો એનો ખર્ચો તારા દિલમાં જરૂરી છે। અમારા નબીના આવવા પહેલાં औरतનો કોઈ મકામ નહોતો, औरतનો કોઈ વેલ્યુ નહોતું। દુનિયામાં બેટી પેદા થતી હતી, તમે સાંભળ્યું હશે કે જમીનમાં જિંદા દફન કરી દેતા હતા, અને જેના ઘરમાં બેટી હોતી એ ગરીબ માણસ હતો, એના પાસે ગરમીના મોસમમાં ચાલવા માટે ચપ્પલ ન હોતા, એના પગ બળતા, તો કોઈ માલદાર પાસે જતો અને માલદાર પાસે જઈને કહેતો, અરે તારા પાસે ચપ્પલ હોય તો મને આપ, મારા ઘરમાં બેટી પેદા થશે તો હું બેટી તને આપી દઈશ, અને ચપ્પલના ભાવમાં બેટીને વેચી દેતા હતા। પણ અમારા નબીએ કેવો ઊંચો મકામ બયાન ફરમાવ્યું, કેવો ઊંચો મર્તબો બયાન ફરમાવ્યો। औरतों માટે એક વાત છે કે औरतों માટે ખાસ મહિનાના અમુક દિવસો છે, એ દિવસોમાં औरतों નમાઝ નથી પડતી, અલ્લાહ પાક એમના ઉપર નમાઝ માફ કરી દે છે। રોઝા રાખવા પડે છે પણ નમાઝ માફ કરી દે છે, અને રોઝા કદા રાખવા પડે છે, એ વખત રાખવાની ઇજાઝત નથી, એ વખત તો અલ્લાહ પાક રોઝા બી માફ કરી દે છે, પણ નમાઝની કદા નથી, નમાઝ અલ્લાહ પાક માફ કરી દે છે। જમાનાએ જાહિલિયતમાં એવું હતું કે જ્યારે औरतों ટાઈમિંગમાં થતી હતી ત્યારે એમને જંગલોમાં છોડી દેતા હતા, એમના સાથે એટલી દૂરી કરવામાં આવતી હતી કે એમને એક જલીલ વસ્તુ સમજવામાં આવતી હતી। પણ અમારા નબી આવીને કેવી મોહબ્બત સમજાવી। હઝરત આયશા ફરમાવે છે કે જે દિવસોમાં હું ટાઈમિંગમાં હોતી હતી, જે દિવસોમાં મારા ઉપર નમાઝો માફ થઈ જતી, હું મારા નબીના સાથે ખાવા દસ્તરખાન પર બેઠતી। અમારા ઘરમાં કદી ગોશ્ત પકાઈ ગયેલું હતું, અને મેં જે હડ્ડીઓને મેં ચૂસીને દસ્તરખાન પર રાખી હતી, જે હાડકા મારા મોઢામાં ગયેલા હોતા, એ જ હાડકા મારા નબી હઝરત મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉઠાવીને એમના મોંમાં રાખતા હતા અને કહેતા હતા, ઉમ્મતને એક પેગામ આપેલો છે કે औरतों પર જુલમ નહીં, બલકે औरतोंથી મોહબ્બત થાય છે। અમ્મા ઈશા ફરમાવે છે કે જ્યારે હું પ્યાલામાં દૂધ પીતી યા પાણી પીતી હતી, તો મેં જ્યાંથી પાણી પીતું હતું એ જ જગાથી મારા નબી પાણી પીતા, મેં જ્યાંથી દૂધ પીતું હતું એ જ જગાથી મારા નબી દૂધ પીતા। અમારા નબી તો એવી મોહબ્બતની તાલીમ આપી છે। આ બધી વાતો દુલ્હામાં કરવાની છે, એટલે બધી જ વાતો બધાના સામે આવી ગયેલી છે। મેં તમને એ માટે કહી છે કે તમે ઘરની સરદાર છો। સાસુ એટલે ઘરની એક સમજો કે સરદાર કહેવાય। અમારા ઘરમાં જ્યારે ખાવાનું બને તો અમારી જે તર મારા ભાઈની બૈરી છે, મારા બીજા નેના ભાઈની બૈરી છે, તો મારા છોકરા કે દેખો મિસાલના તौर પર એની વહુનું નામ છે સાઈસ્તા હોટલ, તો કે હોટલ સાઈસ્તા। હું કહું ના, સાઈસ્તા હોટલ નહીં, સીમા હોટલ। એમાં મમ્મીનું નામ સીમા હોટલ, એટલે કે હોટલની અસલ મેનેજર તો સીમા છે, સાઈસ્તા તો વેટર છે। તો તમે તમારા ઘરની સરદારણ છો। તમે જેવું ઘરને સવારવા ચાહશો, અલ્લાહની દાતે આલીથી ઉમ્મીદ છે તમે તમારા ઘરને સવારી શકો છો। તો બેટાઓને સારી શીખવણ આપો, બેટીઓને સારી શીખવણ આપો, ને અલ્લાહથી રોજ દુઆ કરતા રહો, અલ્લાહ અમે તો સારું ખાનદાન સમજીને તારા ભરોસા પર રિશ્તો કર્યો છે, તારા નબીના હુકમ પર રિશ્તો કર્યો છે, બસ અલ્લાહ તું મારી બેટીને સુખ આપી દે છે, મારી બેટીને દુઃખી ન થવું પડે, મારી બેટીને સદમાનો સામનો ન કરવો પડે, એવી હંમેશા મા બાપની દુઆઓ બેટીઓ માટે રહેવી જોઈએ। અલ્લાહથી હું બી દિલથી દુઆ કરું છું, આ જેટલા નિકાહ થવાવાળા છે અલ્લાહ તમામમાં ખેરો બરકત નાખી દે, અલ્લાહ પાક હરેકના દિલોમાં મોહબ્બત પેદા ફરમાવે, બે ખાનદાનોમાં મોહબ્બત बढ़વાનો સબબ બને। બસ અલ્લાહથી દિલથી દુઆ કરી લો, અલ્લાહ પાક હમ સબને, અલ્લાહ પાક આપણે બધાને સારા અખલાકના સાથે જિંદગી ગુજારવાની તોફીક નસીબ ફરમાવે, અમારી દુનિયા બી સારી બનાવે, આખિરત બી સારી બનાવે, અલ્લાહના અહેકામના મુતાબિક, હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના તરીકાના મુતાબિક જિંદગી ગુજારવાની તોફીક ઓ સાદત નસીબ ફરમાવે। અલ્લાહ પાક આપણને સૌને કહેવાથી સાંભળવાથી વધારે અમલ કરવાની તોફીક નસીબ ફરમાવે। અલ્લાહ પાક આપણને કહેવાથી સાંભળવાથી વધારે इखलासना साथे, इस्तिकामतना साथे, इस्तिखलासना साथे अमल करवानी तौफीक आपे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। હવે મા બહેનો વાત પૂરી નથી થઈ ગયેલી, હજી એક ઉમુમી વાત બાકી છે। વાતો કરવાનો જિંદગીભર તમને ટાઈમ મળી જશે ઇન્શાઅલ્લાહ, યા પછી ખાતે જેટલી વાતો પેટ ભરીને કરવી એટલી કરી લેજો। હાલ થોડી વાર
ખામોશીના સાથે બેસી જજો અને જેટલી વાતો દિનની થઈ રહી છે તવજ્જુના સાથે સાંભળવાનો એહતમામ કરજો. અલ્લાહ પાક આપણા સૌને બેસવાને સાંભળવાને કબૂલ ફરમાવે. અલ્લાહથી દિલથી દુઆ કરી લો, અલ્લાહ એના ફضલથી એના કરમથી આપણને અહીંયા જમા કર્યા છે. અલ્લાહ માટે કોઈ મુશ્કેલ નથી. અલ્લાહ આપણને સૌને જન્નતમાં બી દાખિલ ફરમાવે અને જન્નતમાં પણ જમા ફરમાવે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન. વ આખિરુ દઅવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. અસ્તગફિરુલ્લાહ અલ-અઝીમ. લા ઇલાહા ઇલ્લા હુવા.